اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اباء الحسین و ابناء الحسین واجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب امام مشارق والمغارب صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. درود پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اجازت ہے جی ذکر محمد ماشاءاللہ. ذکر کو سننے والے بیٹھے ہیں، تماشا دیکھنے والے کھڑے ہیں. یہ نصیب ہے، صف اعضاء پہ بیٹھنا ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ صف اعضاء ہے جہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک ہم 14 موجود نہ ہوں تب تک کوئی بیٹھ نہیں سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب 14 بیٹھ جائیں تو پھر وہ اسے بیٹھنے دیتے ہیں جسے وہ چاہیں. یہ بات آپ نے سوچنی بھی نہیں ہے کون اٹھ کے گیا ہے، کون کھڑا ہے، کون نہیں بیٹھا ہے. بس جو بیٹھے ہیں وہ خالصتاً محمد و آل محمد کے قرب میں خود کو محسوس کر کے ذکر کو محسوس کیجیے گا. سماعت پڑھے محمد و آل محمد. آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا موضوع کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ مولا ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، میں مولا اضافہ فرمائے. قرآن مجید کے بارے میں کچھ پڑھ رہے تھے اور بہترین ایک جملہ انہوں نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہ قرآن آیا ہے انسان کی ہدایت بن کے. سب سے پہلے بابا جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم شیعان اہل بیت پہ نا جس چیز کا الزام لگا جاتا ہے، کیونکہ آپ سب کی دعاؤں کا صدقہ پورا پاکستان اب دیکھنا پڑ رہا ہے الحمدللہ مولا کی نوکری کے لیے، تو جگہ جگہ سے باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کون کس جگہ پہ کیا چل رہا ہے. ماشاءاللہ. سب سے بڑا جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے نا وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ کے ممبر پر ذاکر نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ سامنے بیٹھنے والے قرآن سنتے ہیں. تو اس الزام کو دور کرنے کے لیے چند منٹ آئے پھر سب مل کے ہم قرآن نہ ذرا پڑھ لیں. ماشاءاللہ. مان میں رہیں یہ ذریعہ معصوم کے ساتھ لگنا نصیب ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن آیا ہے ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو اپنے ساتھ ملا کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں اس طرح نہ کوئی پڑھ سکتا ہے. سنتے اس طرح نہ کوئی سن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پیر وہ ہیں جنہوں نے نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا ہے. سلامت رہے جو ہاتھ اٹھتے ہیں مولا کسی کا محتاج نہ کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں قرآن میرا اس مجلس کو میرا دل کرتا ہے کہ میں 2 حصوں میں تقسیم کروں. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ قرآن کیا ہے، پھر بتاؤں وارث قرآن کیا ہے. پہلے پتہ ہو نا، دیکھیں جو بندہ کسی چیز کا وارث بنتا ہے تب بنتا ہے جب وراثت کی سمجھ ہو. سارے مسئلہ جہاں پہ وارث بیٹھے ہیں کم از کم اپنے اپنے گھروں کے تو وارث بیٹھے ہیں نا، اپنی گاڑی کے تو کوئی نہ کوئی وارث بیٹھا ہے نا. جب کوئی وراثت ہوگی تو وارث بنو گے نا. پہلے دیکھتے ہیں قرآن کیا ہے،
پھر دیکھیں گے وارث قرآن کیا کیا بات ماشاءاللہ اگر کھڑے ہوئے بندوں کو کوئی مولا ان کسی کو کوئی توفیق مل جائے تو یہ بھی بیٹھ کے مولا کو آ کے مولا کو پرسے میں شمار ہو جائیں. دیکھیں قرآن کے لیے سب سے پہلے میں 3 معصوموں کے 3 فرمان پڑھوں گا کیونکہ ممبر پہ جب سے مولا نے مجھے آنے کی توفیق دی ہے یہ میں یہاں تو لفظ قرآن پڑھتا ہوں یا لفظ معصوم پڑھتا ہوں ماشاءاللہ اس کے بغیر مجھے نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ میں پڑھتا ہوں. سب سے پہلا فرمان ہے ہمارے مولا کا مولا متقیان کا امیر المومنین کا. مولا فرماتے ہیں اب اس جملے پہ آپ نے بول کے مجھے بتانا ہے کہ واقعی ہم جیسا نہ کو قرآن سن سکتا ہے نہ کو پڑھ سکتا ہے. مولا فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں جب میرا دل کرتا ہے توجہ کیجیے گا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. امیروں کے مومنوں کے امیر فرما رہے ہیں کہ جب میرا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب مجھے علی کا دل کرے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن یہ مولا کی زبان اقدس سے قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ قرآن کے جو حرف ہے قرآن کے جو لفظ ہے وہ ایسے عام نہیں ہے وہ ایسے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے جس کو پڑھنے کے لیے علی جیسا عالم حسرت رکھے علی جیسا اسے قرآن کہتے ہیں. توجہ میرے طرف رکھیے گا ذرا. دوسرا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں علی کے مولا کا جو علی کا مولا ہے. ادھر ادھر کے حالات سے بے نیاز ہو کے آپ نے چند منٹ میری طرف توجہ کرنی. ماحول کھلا ہوا یہ لفظ موتیوں کی طرح ہیرے ہیں ضائع کرنے کے لیے ہے نہیں ہے اور آپ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. ایک درود پڑھ لے محمد والی. جب تک مومنین کرام بیٹھ رہے ہیں آپ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو مت تو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ایک فرمان ایک معصوم کا پڑھ لیا. اب پہلے میں نے فرمان پڑھا ہے ہمارے مولا کا اب میں نے فرمان سنانا ہے علی کے مولا کا جو علی کا مولا ہے کیونکہ جناب رسول فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جناب رسول کیا فرماتے ہیں آئے سنتے ہیں قرآن کے بارے میں. جناب رسول فرمایا اے میرے صحابہ جس طرح آپ ایسے بیٹھے ہیں نا اسی طرح جن مسجد نبوی میں جناب رسول کے صحابہ بیٹھے جناب رسول ممبر پہ جناب رسول فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح تم زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اسی طرح آسمان والوں کے لیے اس زمین پر وہ گھر چمکتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی کیا کہنے آپ کو سننے کا میری سوچ سے زیادہ آپ سن رہے ہیں. دیکھیں جس طرح ستارے چمکتے ہیں اس طرح وہ گھر چمک رہے ہیں جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ابھی آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. آؤ نا حسین کی مجلس میں جہاں پہ قرآن پڑھا جائے وہ جگہ چمکتی ہے. کتنے فرمان ہو گئے جی 2 ہو گئے. اب چلتے ہیں تیسرے فرمان کی طرف. تیسرا فرمان اس ہستی کا ہے اس بادشاہ اس شہنشاہ کا ہے جن کے نام سے ہماری فقہ ہے. ہماری فقہ کا کیا نام ہے جی فقہ جعفریہ. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے صلوات پڑھیں. مولا مدینے میں موجود ایک بندہ مولا کے پاس آیا سوال لے. ابھی آپ کو موضوع یاد ہے نا
موضوع ہے میرا قرآن اور وارث قرآن. ابھی تک میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں، پھر وارث قرآن بتاؤں. مولا کے پاس سوال لے کے آیا. مولا ایک سوال ہے. مولا فرمایا پوچھ. مولا کیا اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ میری مجلس علم والی ہوتی ہے اور جن کو علم پیارا لگتا ہے وہی مجھے سنتے ہیں. ادھر ادھر کی باتیں نہ مجھے کرنی آتی ہیں نہ میں کرتا ہوں. اور ممبر پہ میں وہ بہت کم پڑھتا ہوں جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. عام روایتی رٹے والی مجلس میرے پاس ہوتی نہیں ہے. خیبر خندق سنا کے آپ کا وقت ضائع کرنا میں چاہتا نہیں ہوں. علم کا ایک موتی آپ کو ہدیہ ایسا کرنا جو آئندہ سال 7 ربیع الاول تک آپ کی نجات کا باعث بنتا رہے اور آپ کے لیے اور میری نجات کے لیے کافی ہو جائیں. مولا کیا اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ مولا صادق علیہ السلام فرمائے نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے. ساری کائنات اسے سجدہ کرنا چھوڑ دیں، ساری کائنات اسے جھکنا چھوڑ دیں تو اس کی خدائی میں ناخن برابر بھی حفظ نہیں آئے گا. ساری کائنات سجدہ کرنا چھوڑ دے اس کی خدائی میں فرق نہیں آئے گا. معصوم فرمایا بھلا اسے تمہارے سجدوں کی کیا ضرورت جسے روز علی سجدہ کرے. ہاتھ اٹھتے ہیں مولا کربلا میں مولا کی ذریعہ رکھنا نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، جہاں پہ بیٹھے ہیں مولا سے خیرات لینے کے لیے. اور جسے علی جیسا ساجد سجدہ کرے اسے تمہارے اور میرے سجدوں کی ضرورت کیا ہے؟ مولا پھر وہ کیوں کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ موضوع یاد ہے نا آپ کو؟ موضوع سے بولنا نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہوں. معصوم فرمائے اللہ تمہیں اس لیے بار بار کہتا ہے نماز پڑھو، سجدہ کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، کیونکہ اسے اپنی مخلوق کی زبان سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. اسے قرآن سننا اس لیے وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، چلو کسی بہانے قرآن تو پڑھو. قرآن پڑھو. معصوم فرمائے قرآن کی آیات، بلکہ مولا کا نہیں علامہ حضرت سنجیدی صاحب کا یہ جملہ ہے اور اس جملے کا اجر بھی ان کی روح کو میں ہدیہ کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا قرآن کی آیات بہت باپردہ ہیں. قرآن کی آیات پردے میں ہوتی ہیں، ظرف دیکھ کے اپنا معنی اگلتی ہیں. کیا بات، ماشاءاللہ بات معرفت کی میں کر گیا ہوں. کیونکہ معصوم فرمایا قرآن کا ہر حرف ظاہر میں 70 مطلب، باطن میں بھی 70. معصوم فرمائے اس کے باطن میں گہرائی ہے، اس کی گہرائی کی گہرائی میں گہرائی ہے. معصوم فرمائے اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو کم از کم وارث قرآن تک ضرور آنا، کیونکہ قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے. قرآن بابا جی دیکھیں ایک جملہ، میرا آپ کی دعاؤں سے مجھے 10 سال ہو گئے ہیں ممبر پہ مولا کی نوکری کرتے ہوئے. 4 ساڑھے 4 سال 5 سال میں مدرسے میں گزار کے آیا ہوں. اس سے پہلے میں نے جتنا مطالعہ کیا اب تک زندگی میں یہاں تک پہنچنے تک سب سے بڑا جملہ میں قرآن کی شان کا آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. اس سے بڑے الفاظ میرے پاس تو موجود نہیں ہیں، میرے جیسے کم علم کے پاس. اس سے بڑے الفاظ کسی اور کے پاس تو موجود ہوں گے. کیا کہنے، کیا شان ہے قرآن کی جو تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے. کیا شان ہے قرآن کی کہ رسول کو کہنا پڑا علی تو بھی اس قرآن جیسا ہے. علی تو بھی مثل قرآن ہے. اس کا مطلب ہمارے گھر میں جو قرآن پڑا ہوا ہے مثل حیدر کرار پڑا ہوا ہے. قرآن بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ مولا لمبی زندگی دے. قرآن معجزہ ہے.
بے شک قرآن ابھی تک میں نے جو مجلس پڑھی ہے وہ میں نے ملنگ بن کے پڑھی ہے. 2-3 منٹ کے لیے مولوی برداشت کر لیجیے. ابھی میں آپ کے سامنے 2-3 منٹ کے لیے مولوی بننا چاہتا ہوں. اور مولوی کو بندے کم سنتے ہیں, مشکل باتیں ہو جاتی ہیں. قرآن معجزہ ہے, بے شک اس کے حرفوں میں معجزہ ہے, بے شک اس کے زیر میں معجزہ, اس کی زبر میں معجزہ, اس کی پیش میں معجزہ, اس کی شاد مد میں معجزہ, اس کے الفاظ میں معجزہ, اس کے جملوں میں معجزہ, اس کے اگلی باتیں بتانے میں معجزہ, پچھلے قصے سنانے میں معجزہ, اس کا معنی اگلنے میں معجزہ. قرآن ہر طرح سے معجزہ ہے. آپ کو مثال دے دیتا ہوں. قرآن میں نا لفظ دنیا, قرآن میں لفظ دنیا آیا ہے 115 دفعہ, بہت اچھے. اور دنیا کے مقابلے میں ہے آخرت. ایسے ہی ہے نا, دنیا کا لفظ آیا ہے 115 دفعہ, آخرت کا لفظ بھی آیا ہے 115 دفعہ. قرآن میں زندگی کا لفظ آیا ہے 71 دفعہ, 71, 70 اور 1 71. زندگی کا لفظ آیا ہے 71 دفعہ. زندگی کے مقابلے میں موت ہے, موت کا لفظ بھی 71 دفعہ. علم سننا پسند کریں, جن کی زبان قرآن کے لیے بولنا پسند کریں. ماشاءاللہ. قرآن میں شیاطین کا لفظ آیا ہے 68 دفعہ, 68 دفعہ, 60 اور 8, 68 دفعہ. شیاطین کے مقابلے میں بولا جاتا ہے ملائکہ کو. شیاطین بھی 68 دفعہ, ملائکہ کا لفظ بھی 68 دفعہ آیا. قرآن میں ابھی فرقے 72 بنے نہیں. بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک لفظ فرقہ 72 دفعہ آیا ہے. قرآن معجزہ ہے, یہ بتا رہا ہوں. اچھا, ایک دن میں کتنی نمازیں واجب ہیں جی؟ جنہیں نہیں پتا وہ دوسرے سے پوچھ لیں. 5 ہے نا. پڑھو نہ پڑھو بولو تو سارے بولو. کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 5 نمازیں. ان کی جو واجب رکعت ہیں وہ کتنی ہیں جی؟ 17. میں بتا دیتا ہوں, مشکل جواب تھا. 17 رکعتیں واجب رکعت ہیں. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ایک دن کی نمازوں میں واجب سجدے 34 واجب سجدے. پورے قرآن میں لفظ سجدہ 34 دفعہ ہے. علم کی بات سننا اگر پسند کریں. ایک سال میں کتنے مہینے؟ کسی نہیں پتا؟ 12. ایک سال میں 12 مہینے. مہینے کو عربی میں کہتے ہیں شہر. لفظ شہر پورے قرآن میں 12 دفعہ ہے. ایک سال میں کتنے دن ہیں جی؟ 365. مولا آپ کو سلامت رکھے. 365 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے. دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم. لفظ یوم قرآن میں 365 دفعہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کے پورے دن اور رات میں گھنٹے کتنے ہیں جی؟ 24 گھنٹے ہیں جی. دن اور رات میں 24 گھنٹے. گھنٹے کو عربی میں 7 کہتے ہیں. لفظ 7 قرآن میں 24 دفعہ ہے. پورے دن کے لفظ گھنٹے 24, لفظ 7 بھی 24 دفعہ ہے. اب شیعو تمہیں مبارک ہو. سب کے سامنے اونچی آواز میں کہہ رہا ہوں, شیعو تمہیں مبارک ہو. مجھے کعبہ کی قسم, وارث کعبہ کی قسم, اس کی دراڑ کی قسم, شیعو تمہیں مبارک ہو. لفظ وسیع بھی 12 دفعہ آیا ہے. لفظ امام بھی 12 ہے. لفظ شیعہ بھی 12 ہے. مولا کی امان میں رہیں. قرآن معجزہ ہے. یہ ہے قرآن. قرآن معجزہ ہے. ذرا مجھے بول کے بتائیے گا قرآن کے کتنے پارے ہیں جی؟ 30 پارے. ایک لفظ بولے تھے سپارے. بچہ کون سے سپارے میں جی؟
पांचवें छठे, इस पारा लफ्ज गलत है, लफ्ज पारा है, ये फारसी का लफ्ज है सह और पारा। सह फारसी में 30 को कहते हैं, पूरे कुरान को सह पारा कहा जाता है कि 30 पारे हैं इसके। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं 70वें सपारे पर हूँ तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। 70वां भी बोल दिया, 30 सपारे भी बोल दिए, ठीक है ना। लफ्ज है पारा, कौन से पारे पे हो जी? मैं 5वें पे हूँ, मैं 10वें पढ़ रहा हूँ, मैं 11वां पारा पढ़, पारा लफ्ज है। सपारा लफ्ज कोई नहीं है, सपारा पूरे कुरान को कहा जाता है। कितने पारे हैं कुरान में? 30 पारे। ये 31 क्यों नहीं? ये 29 क्यों नहीं? कुरान के पारे 30 ही क्यों हैं? अब मैं अपनी मंजिल, अपनी मजलिस को मेराज की तरफ लेके जा रहा हूँ माशाल्लाह। अब जिसने मेरे साथ मेराज करनी है वो सफर जरूर करे। कुरान के पारे 31 क्यों नहीं, 29 क्यों नहीं, 30 ही क्यों है? क्योंकि जवाब देता हूँ मैं पर से, कुरान आया है इंसान की हिदायत के लिए, माशाल्लाह। कुरान आया है बशर की हिदायत के लिए। बशर की जिंदगी है 3 हिस्सों पे मुश्तमिल, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 हिस्से हैं बशर की जिंदगी में। कुरान आया है बशर की जिंदगी के लिए। 30 होता है 3 दफा 10 10 10 गिनने से, 10 10 10 कितने हो गए? 30 हो गए। कुरान आया है बशर की हिदायत के लिए, बशर की हिदायत, बशर की जिंदगी है 3 हिस्सों पे मुश्तमिल। इसका मतलब ये हुआ कुरान के पहले 10 पारे बचपन ठीक करने के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान के पहले 10 पारे बचपन ठीक करने के लिए, कुरान के दरमियान वाले 10 पारे जवानी ठीक करने के लिए, कुरान के आखिरी 10 पारे बड़ापा ठीक करने के लिए। मुझे इस मिंबर की कसम, इस कुरान की कसम, जुमला मैंने बारीक पढ़ना है, जो बंदा जाग के मजलिस सुन रहा है उसे समझ आ जाएगी। मुझे कुरान की कसम, कुरान आया ही 3 को ठीक करने था। अब इनकी मर्जी ठीक ना हो, कुरान ने जबरदस्ती नहीं करनी ना। ये था मकसद कुरान का 30 सपारों का। जब कुरान आया ना, अब चलते हैं अगली मंजिल पे, क्योंकि कुरान के पहले 10 पारे बचपन ठीक करने के लिए, कुरान के दरमियान वाले 10 पारे जवानी ठीक करने के लिए, कुरान की आखिरी 10 पारे बड़ापा ठीक करने के लिए। तो फिर शिया काफर का नारा ना लगा, ये ना क्या काले कपड़े वाले को कुरान नहीं आता, काले कपड़े वाले के पास ना शक्ल है, ना अकल है, ना कुरान है, ना इल्म है। हमारा कसूर नहीं है, हम कुरान का वारिस उसे मानते हैं जिसका बचपन भी पाक हो। क्या बात, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बात। कुरान के पहले 10 पारे पाक हैं जी, माशाल्लाह सारे बोले माशाल्लाह। कुरान के दरमियान 10 पारे पाक हैं जी, कुरान के आखिरी 10 पारे पाक हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कुरान का वारिस वो होगा जिसका बचपन भी पाक हो, जिसकी जवानी भी पाक हो, जिसका बुढ़ापा भी पाक हो। मुझे बताएं, कुरान दिन को पाक है तो रात को पाक होते हैं? कुरान दिन के 24 घंटों में पाक रहते हैं, महीने के 30 दिनों में पाक रहते हैं, सारा साल पाक रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कुरान का वारिस वो होगा जो दिन के 12 बजे भी पाक हो। समझ आई जा? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। माशाल्लाह
माशाल्लाह वो वारिस कैसे होगा जिसको नबी कहें अपने दरवाजे मस्जिद से बंद कर लो। हाय हाय हाय, क्या बात माशाल्लाह तुम्हारे दरवाजे खुल नहीं सकते। ये मतलब पहले 10 पारे पाक, दरमियान वाले 10 पारे पाक, आखिरी 10 पारे पाक। कुरान के तीनों 30 के 30 पारे पाक हैं। वारिस वो होगा जिसका बचपन पाक होगा, जिसकी जवानी पाक होगी, तो जो मेरे तो रखिएगा, जिसका बड़ापा पाक होगा। अब हमसे पूछ तुम्हारे वारिस कुरान कौन है? बचपन ऐसा पाक आए तो काबा में, बचपन ऐसा पाक आए तो काबा में, जवानी ऐसी पाक शादी हो तो बतूल से। शादी हो तो बतूल से, बचपन ऐसा पाक आए तो काबा में, जवानी ऐसी पाक शादी हो तो बतूल से, बढ़ापा ऐसा पाक जाए तो मस्जिद से। अब उस अली का वो कैसे मुकाबला करे जिसका बेटा उसे कहे मुझे कोड़ा वो मारे जिसने खुद पी ना हो। उसका वो मुकाबला कैसे करे जिसका बेटा कहे कि मुझे कोड़े वो मारे जिसने खुद कभी पी ना हो। मौला से सवाल हुआ, मौला आखिरी जुमला सुने, मौला हाफिज कुरान और वारिस कुरान में क्या फर्क? मौला सवाल हुआ ना, मौला फरमाया सवाल दोबारा कर। मौला हाफिज और वारिस कुरान में क्या फर्क है? मौला फरमाया जिसका थोड़ा सा गला खराब हो और कुरान ना पढ़ सके उसे हाफिज कुरान कहते हैं। थोड़ा सा गला खराब हो, जैसा भी मेरा गला खराब है, और कुरान ना पढ़ सके वो हाफिज कुरान होता है। जो गला कटवा के भी कुरान पढ़े माशाल्लाह वो वारिस कुरान है। मौला सलामत रखे। तो हाथ उठते हैं मौला जरिए मौला हुसैन, वो वारिस कुरान होता है। मौला सवाल है, मौला हम जब कुरान पढ़ते हैं हम तो कुरान की तलावत करते हैं, हमें कुरान को देखना भी इबादत, कुरान को सुनना भी इबादत, कुरान को पढ़ना भी इबादत। इस कायनात में अल्लाह ने 3 चीजें ऐसी बनाई हैं जिन्हें सिर्फ देखना इबादत है। 3 चीजें ऐसी थी इस बल्कि हैं मौजूद हैं कि जिन्हें देखना इबादत है। पहली चीज जिसे देखना इबादत है वो खाना काबा है। माशाल्लाह रसूल का फरमान सिर्फ देखी जाओ सवाब मिलता रहेगा। माशाल्लाह दूसरी चीज तेरे और मेरे मौला का चेहरा, और तीसरी चीज मासूम फरमाया कुरान खोलो सिर्फ देखो। जिसे कुरान ना भी पढ़ना है ना, मासूम फरमाया वो सिर्फ रोजाना जियारत कर ले, उसे जिस आयत को वो देखेगा उसकी इबादत होगी, उसे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। क्योंकि उसे पढ़ा, उसको तो पढ़ना नहीं आता ना, उसका तो कसूर अब नहीं है कोई भी, लेकिन सिर्फ जियारत जरूर करे। मासूम फरमाया जिसकी नजर खराब हो वो कुरान की जियारत किया करे, उसकी आंखों की बीमारी दूर हो जाएगी। ये 3 चीजें। मौला जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारी तो नजर ठीक होती है, हम कुरान की तलावत करते हैं। ये मंजर तो सिर्फ हमारे लिए है ना कि हमें कुरान को देखना इबादत है, लेकिन मौला हमें बताइए जब आप कुरान पढ़ते हैं फिर कौन सा मंजर बनता है, फिर कौन सा सीन बनता है? हम तो पढ़े तो इबादत है। मौला आपको तो इबादत की जरूरत नहीं, आप क्यों पढ़ते हैं? मासूम फरमाया जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो हम कुरान की तलावत करते हैं, कुरान हमारी जियारत। हम कुरान की तलावत करते हैं और कुरान हमारी जियारत करता है। लाख समंदर भी इल्म के बहा दिए जाए ना फजाइल के ऊपर, तो वो हस्तियां जहाँ पे आके राजी नहीं होती जो शाम से पुरसा लेने के लिए।
जितनी देर से मजलिस हो रही है मौला आपका बैठना कबूल फरमाए, मौला आपका सुनना कबूल फरमाए। कुरान पढ़ा जा रहा है, आपने कुरान सुना, बहुत अच्छे तरीके से सुना। सदके कुरान पढ़ा गया, कुरान सुना गया। हमने ये जो सारा कुछ किया है ये कुरान के लिए किया है ना। सदके बेशक कुरान का जिक्र और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद एक ही चीज़ है ना। सारा कुछ हमारा करने का मकसद मोमिनीन का आना, लंगर, नजर, न्याज, बैठना, सुनना, इबादत करना, सिर्फ एक ही मकसद है कि दुनिया वालों को हम दिखा दें कि जिनसे कुरान सीखा जाता है ना उनको कोई पत्थर नहीं मारता। अजरकमन अल्लाह, अजरकमन अल्लाह। पत्थर नहीं मारता। हाय, जिनसे कुरान सीखा जाता है उनका अदब किया जाता है। वो क्या कसूर था अली की बेटियों का। अजरकमन अल्लाह, अजरकमन अल्लाह। मैंने शहादत पढ़नी है मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। एक जुमला जनाब सैयदा का भी सुन लें, क्योंकि आज 8 रबीउल अव्वल की रात है और कल 8 रबीउल अव्वल का दिन वापसी मदीना है। शाम का उजड़ा हुआ काफिला 1 साल बाद मदीने पहुंचा। कुरान की बात हो रही है तो जब मदीने में जनाब सैयदा का काफिला पहुंचा ना तो कुछ औरतें आई और पूछा, सैयदा साल बाद आपका आना हुआ और ऐसी तब्दीली के साथ आई कि आपको आपकी बेटियों ने नहीं पहचाना। अजरकमन अल्लाह, अजरकमन अल्लाह। आंसुओं की कह रहा था जनाब सैयदा ने मंजूरी के साथ लेनी है। हाय तो हमारे बस में है ना, पुरसा इतना देना कि आज 11वें इमाम का जनाजा आपके पास पड़ा हुआ है। अजरकमन अल्लाह। जनाब सैयदा बीबी हमें बताइए साल भर तकलीफ कहाँ पे आई। जनाब सैयदा फरमाया शाम। हाय शाम, शाम बहुत तकलीफ आई। सवाल करने वाली औरत ने पूछा, जनाब सैयदा हमने सुना कि आपने कूफा शहर वालों को बददुआ दी है। बीबी अगर तकलीफ शाम में आई है तो बददुआ शाम को देती, कूफे वाली क्यों दी। मैं वो मंजर अपनी आंखों से देख के आया हूँ और दुआ भी ऐसी रोते हुए अब आमीन भी कहेगा मौला आपको जल्द ज़ियारत पे लेके जाए। आप उजड़ा हुआ कूफा देखें, उस वक्त 40 बाजार थे कूफे के। कूफा मदीने से बड़ी आबादी वाला शहर था, इसलिए मौला ने मदीना से कूफा को दारुल हुकूमत बनाया। इतना बड़ा हंसता बसता शहर था, अब उजड़ा बड़ा है। सवाए जायरीन के कोई बंदा कूफे नहीं जाता और पूरा महीना आप ज़ियारत पे रहते हो। वहाँ देख कूफे की जगह जहाँ पे आपको रात रहने को दिल नहीं करता। इतनी बेकार जगह हुई है। जनाब सैयदा की बददुआ के बाद उजड़ गया कूफा, खत्म हो गया था शहर। बीबी बददुआ कूफे को क्यों दी। बीबी फरमाया बेशक हमें तकलीफ और जुल्म शाम में देखना पड़ा, लेकिन कूफे को बददुआ मैंने इसलिए दी है और जिन औरतों ने मुझे कूफे में पत्थर मारे हैं ना, रकमन अल्लाह, और वो कोई गैर नहीं थी, वो औरतें थी जिनको मैंने कुरान सिखाया। अजरकमन अल्लाह। शाम वाली तो मुझे जानती नहीं थी, उनका क्या कसूर है, उन्होंने तो पैसे लिए जुल्म किया ना। कूफे वाली जानती भी थी, पहचानती भी थी। कल 8 रबीउल अव्वल को जो वज़ादारी होती है ना उसे कहते हैं चुप ताजिए का जुलूस। बिल्कुल जल्दी कर रहा हूँ, 2 जुमले मैंने मौला की शहादत पढ़ने, मौला आप सबका कुर्सा कबूल फरमाए। चुप ताजिए का जुलूस। आप किसी जुलूस में शिरकत करें ना तो बहुत खामोशी से जुलूस चलता है, मातम वगैरह भी नहीं होता, हल्की सी नोए खानी कोई करते हैं लेकिन चुप होते हैं। ये चुप क्यों है। 2 महीने जो मातमी जुलूस था, 8 रबीउल अव्वल को चुप क्यों हो गए। आपकी हाय बताएगी किसे मेरे यार में मौला का दर्द है। चुप ताजिए का जुलूस इसलिए कहा जाता है, 8 रबीउल अव्वल का दिन था, 11वें इमाम का जनाजा था, 12वां चुप करके बैठा था क्योंकि बाहर फौज खड़ी थी। उन्हें हुक्म था अगर अंदर से किसी मर्द की आवाज आए
अजरकमन अल्लाह। भाई अपने बाबा को रोने की हसरत है बार में मौला की, सदके चुप करके बैठे हैं कि बाहर फौजी को आवाज ना आ जाए, लेकिन मौला ये गरीबी है आपकी, मानते हैं जुल्म है आप पर, बाहर में मौला बेशक जहाँ पे मौजूद हैं सब मिल के मौला को पुरसा दिएगा, आपकी हाय मौला को पुरसा देगी। मौला ये आपकी गरीबी है, लेकिन मौला क्या कहने सकीना के, मौला जितनी भी गरीबी थी आप बैठे तो बाबा के पास थे ना, ओ बीबी 7 दफा बाबा के पास आई, ओ जिसे ना बैठने दिया ना रोने दिया। अजरकमन अल्लाह, अजरकमन अल्लाह। अपनी मंजिल को बढ़ाइएगा। एक मिनट जुमला पढ़ने मौला की शहादत का। मौला पास बैठे हैं खामोश, क्योंकि मौला को अपनी इमामत बचानी थी सदके और वो 12वें के तो दुश्मन थे। दुश्मन थे। एक बात जब बताता चलूं, जो आले मोहम्मद पे जुल्म हुआ है ना, ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि पहले मोहम्मद ने भी यही कहा है, आखिरी ने भी यही कहा था। पहला मोहम्मद क्या क्या गया था, ए दुनिया वालों जितना भी जुल्म करोगे हमारा 12वां बेटा आएगा जो तुमसे बदला लेगा। अजरकमन अल्लाह। ये सब इमामों को अपने पास निगरानी में कैद इसलिए रखते थे इनकी औलाद ना हो, ना 12वां आए ना हमसे बदला ले। अब तो नंबर ही 12वां का था, पूरे घर को चारों तरफ से कैद कर लिया गया। मौला की मजलूमी आप सामरा जाए, मौला की जियारत करें, मौला आप सबको लेकर जाए। एक ही कब्र है जिसमें मौला हसन अस्करी भी दफन है, मौला नकील इस्लाम भी दफन है, इनकी वालिदा भी दफन है, इनकी फूफी भी दफन है। एक ही गुंबद है, 4 कब्रें। ये मजलूमी है, ये कब्रें मौला के घर में है, कब्रिस्तान में नहीं है, घर में है। घर में है। दफन इसलिए घर में हुए, बाहर फौजों का पहरा है। अजरकमन अल्लाह। जनाजा नहीं जा सकता था बाहर, घर में दफन है 4 हस्तियां। ये इसलिए दफन है, इतना जुल्म था इनके ऊपर कि 12वें को हमने कत्ल करना है। जब मौला को जहर दी गई ना, फर्क सिर्फ ये है, मौला हसन को जहर दी गई, सदके मौला सज्जाद को दी गई, बाकर को दी, मौला सादक को मिली, मौला काजम को, मौला रजा को, तकी नकी अस्करी। फर्क ये है, जो 11वें मौला को जब जहर दी गई बाकियों को जहर दे के छोड़ दिया जाता था। अजरकमन अल्लाह। इशारा समझना, इधर 11वें को जहर दी, ऊपर से ताजियान। अजरकमन अल्लाह। मौला के हाथ में 4 मेखे लगाई गई, ऊपर से ताजियाने मारे गए। अब एक आलम अरफान फरमाते हैं कि मौला से मेरी मुलाकात हुई ना अभी गैबत में, तो मौला खून के आंसू रो रहे थे। मैंने देखा तो मौला की मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी खोलते और लहू के आंसू रोते। मैंने पूछा मौला मुझे बताइए इस मुट्ठी में क्या है, आखिरी जुमला, मौला मुझे बताइए इस मुट्ठी में क्या है, आप देख के खून क्यों रोते हैं। फरमाया के मेरे आलम, मेरे मोमन, मेरा दादा सज्जाद तो रोया था सिर्फ 40 साल। अल्लाह, मुझे 1500 साल हो गया खून रोते हुए। अब मातम करना जिसने करना है, उसने मौला मुझे दिखाइए मुट्ठी में क्या है। मौला ने मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में 4 मेखे थी। और मैं ये वो मेखे हैं और जो मेरे बाबा के हाथों में लगाई गई। और जब मेरे बाबा को जहर मिली, अंदर से जहर की तड़प थी, ऊपर से ताजियाने मार रहे थे और कह रहे थे बुला अपने 12वें बेटे को, बुला अपने 12वें बेटे को। और मैं उस मंजर को आज तक नहीं भूला। मातमे हुसैन।